Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. 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 Okay. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. So I think during last lecture we finished the mollusk ना? हो गया था ना mollusk? Yeah. Now move to the next phylum, that is phylum Echinodermata. Which phylum? Echinodermata. Okay, so Echinodermata. Actually, the name of this phylum, the term echinus means spines. काय म्हणायचं? And derma means skin. So in simple words, the members of these phylums have spines on their skin. Okay, so you can say the spiny bodied organism. काय म्हणायचं? Spiny bodied organism. Have you observed the porcupine? Porcupine observe केलाय का? Porcupine माहिती आहे का तुम्हाला? एक ॲनिमल असतो porcupine. त्याच्या पूर्ण बॉडीवर, त्याच्या पूर्ण स्किनवर स्पाइन्स असतात. So like the porcupines, members of Echinodermata also have the spines on their body. Okay. So आपण त्याचा हॅबिटाट बघूया. आपले जे पॉइंट्स आहेत त्या पॉइंटच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण बघूया. So habitat, habitat means the place where they used to live. So habitat, they are exclusively marine. Okay, so exclusively marine means they found only in marine water. कळलं? No fresh water, no organism from Echinodermata you can observe in fresh water. कळलं का? एक्सक्लुझिव्हली मराईनचा अर्थ कळला? एक्सक्लुझिव्हली मराईन म्हणजे काय? ते फक्त आणि फक्त कुठे सापडतात? Marine water. सी वॉटर मध्ये, समुद्राच्या पाण्यातच तुम्हाला ते बघायला मिळते. कळलं? राहील लक्षात? सर्वांच्या. Why they are exclusively marine? Because they found only in which water? Marine water. Sea water Marine or water. marine water. Clear? Clear झालं?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. ओके. नाव आपण त्याच्यात हॅबिट बघूया. हॅबिट मीन्स हाऊ दे यूज टू लिव्ह. सो दे आर सॉलिटरी. Solitary means? What do you mean by solitary? What do you mean by Alone. आपण डिस्कस केलंय म्हणून म्हणतोय. तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे सॉलिटरीचा अर्थ. Without group. Without group. So they used to live singly. ठीक है? Then next one, sometimes they are sedentary. What do you mean by sedentary? What do you mean by sedentary? सेडेंटरीचा अर्थ काय होतो? Non-motile. नॉन मोटाईल. म्हणजेच काय? दे ऍक्च्युअली अटॅच टू सबस्ट्रॅटम अँड लिव्ह ओव्हर देअर थ्रूआउट देअर लाईफ टाइम. सो पूर्ण आयुष्यभर त्या एकाच सबस्ट्रॅटमला एखाद्या पार्टला जिथे ते चिटकून असतात तिथेच राहतात. लाईक द ऑयस्टर. देन समटाइम दे आर फ्री लिव्हिंग ऑल्सो. Free living means they can move anywhere. Okay. So as we discussed, they are solitary, sedentary, free living. Then some are gregarious. Gregarious म्हणजे माहितीये काय? Gregarious means they used to live in group. Group करून राहतात. कळलं? And some are benthic. You know benthic? You people know the term benthic? Benthic means those used to live in bottom of sea. Sea floor. किंवा बॉटम. समुद्र तळाशी जे राहतात त्याला काय म्हणायचं? Benthic. बेंथिक. ओके. कळलं सर्वांना? Yes, sir. ओके. सो आता आपण पुढचं कॅरेक्टर बघू. सो यू अंडरस्टँड अबाउट द हॅबिट अँड हॅबिटाट? Understood, sir. Yes. Okay. Now we'll move to the symmetry. Okay, so here in this particular case, you can find a unique symmetry which you observe in phylum Nidaria. Nidaria मध्ये काय बरं सिमेट्री होती? निडारिया मध्ये सिमेट्री Radial. So आपण बघितलं होतं only Nidaria possess radial symmetry. But here this echinoderm also have radially symmetrical. Actually यामध्ये जी सिमेट्री आहे that symmetry is pentamerous symmetry. कुठली? radial symmetry मधला कुठला प्रकार आहे? Pentamerous. So what do you mean by pentamerous? What do you mean by pentamerous? Pentamerous means that organism can divide their body
5 प्लेन. किती प्लेन मध्ये डिवाइड होऊ शकते? 5 प्लेन मध्ये 5 plane. 5 प्लेन मध्ये त्याची बॉडी डिवाइड होऊ शकते. नाउ लेट्स सी द बॉडी शेप. ओके, त्याचा बॉडीला शेप कसा असतो? सो सम इकायनोडर्म्स आर स्पेरिकल. कसे? Spherical. हेच काय? Spherical. Sphere सारखे. Then some are elongated. So spherical हा सी अर्चिन असतो, elongated सी कुकुम्बर असतो, और स्टार शेप. स्टार शेप कोण बरं असेल? स्टार शेप कोण असेल बरं? Starfish. स्टारफिश. Starfish. यस, कळलं? शेप्स काय काय आहेत? कुठले कुठले शेप्स आहेत? Spherical, elongated, star shape. Star shape. स्पेरिकल, elongated and star shape. स्पेरिकलचं एक्झाम्पल काय सांगितलं मी तुम्हाला? सी अर्चिन. काय एक्झाम्पल आहे? काय एक्झाम्पल आहे? Sea urchin. Urchin. बघायचं सी अर्चिन कसा दिसतो? सी, हियर वी हॅव Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर दाखवतो सी अर्चिन. Let's wait for a moment. दिसतोय? दिसतोय का सी अर्चिन हा स्पेरिकल? स्पेरिकल सी अर्चिन दिसतोय का? Yes, sir. This is what the sea urchin. Its body is spherical. Just a minute. huh? ठीक आहे. त्यानंतर आपण दुसरा कुठला शेप सांगितला? Elongated. ठीक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे हा जो आहे ह्याचं नाव काय? सी अर्चिन. ओके. देन इलॉंगेटेड शेप. आता इलॉंगेटेड कोण आहे? इलॉंगेटेडचं मी तुम्हाला सांगितलं सी कुकुम्बर. ओके. कुठला इकायनोडर्म इलॉंगेटेड असतो? विच वन? Sea cucumber. सी कुकुम्बर. हा काकडी सारखा असतो. काकडी कशी इलॉंगेटेड असते? Cucumber. सो लाईक द कुकुम्बर मीन्स काकडी सारखा असतो, पण त्याला सी कुकुम्बरच म्हणतात. ओके, सी. दिस इज व्हॉट सी कुकुम्बर. दिसतोय? आहे की नाही इलॉंगेटेड? आहे की नाही Yes, इलॉंगेटेड? sir. Yes. आणि स्टारफिश, स्टार शेप तर तुम्हाला माहितच असेल. स्टारफिश बघितलाय ना तुम्ही? कधी स्टारफिश लाईव्ह बघितलाय? पकडलाय कधी? स्टारफिश कधी पकडलाय का? हातात घेऊन बघितलाय? No, sir. नाही बघितलेला? ओके. No, आपल्याकडे sir. तुम्ही कोकणात कधी गेलात ना फिरायला, तर तुम्हाला तिकडच्या समुद्र किनाऱ्यावर स्टारफिश बघायला मिळतील. अगदी कॉमन असतं. तुम्हाला नंतर मी स्वतः काढलेले काही फोटोग्राफ्स आहेत तेही दाखव. दिस इज व्हॉट द स्टारफिश. दिसतोय स्टारफिश? ओके, सो यू क्लिअर? झालं Yes, क्लिअर आता sir. सर्वांना? सो वन इज स्टारफिश. Sir. बोला.
हा कोण आहे? स्टारफिश. आणि हा काय? सी कुकुम्बर. आणि हा काय? सी अर्चिन. ठीक आहे. Now, so you understand the body shape. The next one, that is the skeleton. पुढचं कॅरेक्टर काय आपण बघणार आहोत? What do you mean by skeleton? What do you mean by skeleton? Skeleton कशाला म्हणायचं? अरे बोला पटकन. त्याचे बोन्स. किंवा आपण म्हणूया the protective covering of the body or the things which give shape to the body and also protect the body is called as the skeleton. So आपल्याला माहिती आहे की स्केलेटन दोन टाइपचे असतात. कुठल्या बरं दोन टाइपचे स्केलेटन असतात? एंडोस्केलेटन and exoskeleton. Endoskeleton, exoskeleton. Yes, very good. But here you can find exoskeleton. Okay, so in case of echinoderm, skeleton कसे आहे? Which type of skeleton you can find? You can find exoskeleton. Exoskeleton. And these exoskeletons are made up of calcareous ossicles. कशापासून बनलेले? कशापासून बनलेले? The skeletons are made up of सर इथे एंडोस्केलेटॉन दिलंय ना? आता ऍक्च्युली इथे जे एंडोस्केलेटन Book दिलंय ना मध्ये. हे चुकीचं आहे. चुकीचं आहे एंडोस्केलेटन. जस्ट करेक्ट इट ॲज ए एक्झोस्केलेटन. काय लिहायचं? ओके सर. डोंट हॅव एंडोस्केलेटन. एक्झोस्केलेटन. त्याच्या बॉडीच्या वरती कव्हरिंग असतं. एंडोस्केलेटनचा अर्थ काय? What do you mean by endoskeleton? Inside the body. Inside the body. आता हा सी अर्चिन बघा. या सी अर्चिनच्या बॉडीवर जे कॅल्कॅरियस कव्हरिंग आहे ते कुठे आहे बरं? बॉडीच्या आत आहे की बॉडीच्या बाहेर आहे? कुठे बरं? बॉडीच्या आत की बाहेर. बाहेर आहे. सो आपण काय म्हणायचं? एक्झोस्केलेटन. ओके. आता याची बॉडी जर तुम्ही ऑब्झर्व कराल, सो दॅट बॉडी इज ऍक्च्युअली कव्हर बाय द स्पाइन्स. त्याच्या बॉडीवर तुम्हाला भरपूर स्पाइन्स दिसतील, काटे दिसतील, स्पाइनी बॉडी दिसेल. ठीक आहे. व्हॉट यू ऑब्झर्व? What you observe on their body? Spines. Spines. इथे अजून म्हणू शकतो made up of calcareous ossicles and spines are present on body. म्हणूनच त्यांना आपण इकानोडर्म म्हणतो की नाही? इकानोडर्म यासाठीच म्हटलं होतं ना. इकायनसचा अर्थ काय होता? व्हॉट डू मीन बाय इकायनस? इकायनस मीन्स स्पाइन्स and डर्म मीन्स Skinny body. स्किन. तुम्ही बुक मध्ये करेक्शन केलं का ते एंडोस्केलेटनचं एक्झोस्केलेटन केलं? यस सर. नाउ नेक्स्ट वन. आपण पुढे बघूया बॉडी डिव्हिजन.
सी आपण बॉडी डिव्हिजन आर्थ्रोपोडा आणि मोलस्काचं the body divisions of arthropods and mollusk. चलो फटाक से बताओ. Head, thorax, and abdomen. And molluscan? Head, foot, Head, Visceral foot, and mass. visceral mouth. Yes, head, Vesical mass. foot, and visceral mass. काय हेड फूट अँड विसरल मास, वेसिकल नाही, विसरल मास. ठीक आहे, क्लिअर झालं. सो हिअर आपण ह्याची बॉडी डिव्हिजन बघू. सो दे ऍक्च्युली विदाउट डेफिनेट बॉडी डिव्हिजन, त्याच्या बॉडीला काही अशी प्रॉपर डिव्हिजन नाहीये. सो आपण काय म्हणू शकतो, विदाउट okay. So you understand body division. So body Yes, division sir. without Yes, definite sir. body division. So actually जर तुम्ही स्टारफिश ऑब्झर्व केला, आपण हा स्टारफिश इथे आहे ना, त्याला ऑब्झर्व करा. दिस स्टारफिश, लेट्स ऑब्झर्व दिस स्टारफिश. सो हा जो स्टारफिश आहे, त्या स्टारफिशच्या एका साईडला माउथ असतं आणि त्याच्या अपोजिट साईडला ॲनस असतं. कळलं? इवन हा जो सी ककुंबर आहे, सी हा जो सी कुकुंबर दिसतोय, या सी कुकुंबरच्या पण एका साईडला माउथ आहे आणि दुसऱ्या साईडला ॲनस आहे. ओके. सो बघा कन्सेप्ट काय मी सांगितलं, प्रॉपर बॉडी डिव्हिजन नाही, म्हणजे हेड, थोरॅक्स, ॲब्डोमेन असं काही नाही, बट स्टील दे हॅव टू एंड. कुठले दोन एंड आहेत? कुठले दोन एंड आहेत? Mouth and anus. माउथ अँड Mouth and anus. okay. So they have mouth and anus.
ओके. सो एका साईडला माउथ असेल आणि दुसऱ्या साईडला अॅनस. इव्हन स्टारफिशचं उलट असतं. स्टारफिश ॲज लाईक युअर पाम, तुमचा हात असतो ना, तो पामच्या एका सरफेसला, खालच्या सरफेसला माउथ असेल तर वरच्या सरफेसला काय असणार आहे, अॅनस. आणि स्टारफिशचं फार इंटरेस्टिंग असतं, And त्याचं माउथ हे ग्राउंड, टुवर्ड्स ग्राउंड. जर स्टारफिश तुम्हाला सी फ्लोअर वर बसलेला दिसला तर काय समजायचं, सी फ्लोअर कडे त्याचं काय माउथ आहे की अॅनस आहे, माउथ. माउथ आहे. Mouth, आणि आणि anus. वरच्या साईडनं जी पाठीकडचा भाग आपण ज्याला म्हणूया, तिकडे काय असणार आहे, अॅनस असणार आहे. Anus. ओके. and So you can find there are two sides. So there are two sides. कुठल्या दोन sides? Oral and aboral. काय म्हणायचं, ओरल अँड ॲबोरल. सो ओरल म्हणजे काय असणार आहे, ओरल मीन्स, व्हॉट डू मीन बाय ओरल, ओरल मीन्स माउथ. कळलं. तो ज्या साईडला माउथ आहे त्या साईडला काय म्हणायचं, त्या साईडला काय म्हणायचं, ओरल. सो हा जो इथे पर्टिक्युलर स्टारफिश तुम्हाला पिक्चर मध्ये Oral side. दिसतोय, हा पिक्चर मध्ये स्टारफिश दिसतोय ना, सो ही ऍक्च्युली त्याची ओरल साइड आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्या बॅक साईडला, पाठीमागच्या साईडला काय असणार आहे, ॲबोरल असणार आहे. ठीक आहे. सो हवं तर मी तुम्हाला दुसऱ्या अजून वेगळ्या पिक्चर मध्ये दाखवतो. जस्ट मिनिट, मी तुम्हाला ओरल आणि ॲबोरल साइड दाखवतो. इव्हन मी स्वतः जो कॅप्चर केला होता स्टारफिश, त्यामध्ये ओरल आणि ॲबोरल साइड्स दिसत आहेत. ओके. सो हिअर वी हॅव वन पिक्चर अबाउट द स्टारफिश. Here you can find oral and aboral side. So bottom side काय असणार आहे, aboral, आणि वरची साइड असणार आहे oral. ओके. सो हा एक पिक्चर बघा, इथे दोन्ही साइड तुम्हाला दिसतील स्टारच्या, दिसतात. ओरल कुठे आहे, बॉटम साइडला, आणि ॲबोरल कुठे आहे, टॉप वर आहे. दिसतोय ओरल अँड ॲबोरल साइड. yes sir. ओके. ठीक आहे. मी तुम्हाला अजून Yes, sir. तर पण पिक्चर्स दाखवतो. पिक्चर्स, जस्ट अ मिनिट. ओके. सो इथे तुम्हाला ओरल ॲबोरल कळलं. अजून एक पिक्चर बघूया ज्यामध्ये तुम्हाला ओरल आणि ॲबोरल साइड दिसेल. हा जो पिक्चर दिसतोय, हा पिक्चर मी स्वतः फोटोग्राफ केलेला आहे. सो द स्टारफिश ऑन माय ओन हँड, हा माझ्या हातावर बसलेला स्टारफिश आहे. आणि इथे तुम्हाला दिसेल हा जो आहे, ही बॉटम सरफेस आहे, बॉटम साइड म्हणजे ही समुद्र तळाला असते आणि ही वरती असते. सो याला काय म्हणायचं, मग याला काय म्हणाल, हा सरफेसला काय म्हणाल, Aboral. याला ॲबोरल म्हणाल, Oral. ओरल म्हणायचं, कारण हा सी सरफेस कडे आहे ना, म्हणून हा काय ओरल. आणि हा वरती असतो,
त्याला काय म्हणायचं? ॲबोरल. कळलं? डू यू अंडरस्टँड ओरल अँड ॲबोरल? Yes, sir. ठीक आहे. ओके. येस येस. तो ग्राउंडवर ऍक्च्युली हे त्याच्या आर्म्स आहेत. त्या आर्म्सची मुवमेंट करून पुढे पुढे सरकत असतो. कळलं? तुम्ही जर कधी सी शोअरवर गेलात तर तुम्हाला हे सी शोअरवर बघायला मिळेल. स्टारफिश म्हणजे समुद्राच्या लाटा येतात, त्या लाटांकडे लक्ष ठेवायचं. त्या लाटांच्या बरोबर स्टारफिश येतात आणि पटकन रेती स्वतःला काढून घेतात. ते जास्त वेळ राहत नाही. तुम्ही वाट बघत बसाल दिसेल, नाही तो थांबणारच नाही, तो लगेच गायब होऊन जातो. कळलं? कळलं का? सो ते पाहण्यासाठी बरंच लक्ष द्यावं Yes, लागतं. sir. मला पण बरेच ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर मला तो स्टारफिश लकीली दिसला. सी फ्लोअर म्हणजे समुद्राच्या किनारी आला होता. आम्ही त्याला हातात पकडलं, ऑब्झर्व केलं आणि जस्ट जसं तुम्ही सँडवर टाकून द्याल, तो इमिजिएटली स्वतःला सँड मध्ये गाडून टाकतो आणि मग सापडतच नाही. ओके, सो स्टिल इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. The next one, digestive system. किंवा आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टम च्या आधी बघूया लोकोमोशन. क्या डाऊट आहे? ऍक्च्युली तसे स्टारफिश हे हार्मलेस असतात. तुम्ही डायरेक्ट जशी आपण स्नेल बघा हातात उचलून घेतो, बरोबर आहे की नाही, तसं तुम्ही स्टारफिश हातात उचलून घेऊ शकता. इवन कांट बाईट यू, तो बाईट पण करत नाही, चावत नाही. फक्त थोडासा डेलिकेट असतो. तुम्ही जर जास्त त्याला हँडलिंग करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची आर्म तुटू शकते. सो बी अवेअर व्हाईल होल्डिंग द स्टारफिश इन युअर हँड. कळलं? स्टारफिश पकडताना गडबड नाही करायची, पण तुम्ही जर गडबड केली तर समजायचं त्याचा एखादा बॉडी पार्ट डॅमेज होणार. सो त्यापेक्षा सरळ त्याला लांबनच ऑब्झर्व केलेलं बेस्ट असतं. इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट, हे आवाज येतोय की नाही? हॅलो हॅलो, Yes, sir. ओके. Yes, sir. राज, Yes, तुला sir. कसं आवाज येत नाही? राजला आवाज येत नाही. राज, what's wrong with you? Hey, here who's that Swarupa Patil? क्लास मधलीच आहे. हे स्वरूपा पाटील कोण आहे? स्वरूपा पाटील कोण आहे? दोन दोन अकाउंट आहेत का? Yes, sir. स्वरूपा पाटील, एक स्वरूप पाटील दिसतो आणि कोणतरी स्वरूपा पाटील दिसतो. स्वरूपा पाटील, ती जस्ट जॉईन झालेली आहे. तिला आवाज सर, काय? एक गर्ल आहे आणि एक बॉय. तो स्वरूप आहे, मी स्वरूपा म्हणतोय, म्हणजे ऑब्व्हियसली गर्लच असणार ना. तो स्वरूप आहे, इथे स्वरूपा पाटील बद्दल मी विचारतो. तो तुमच्या कोणाची ओळखीची असेल तिला फोन करून सांगा, तिने ऑडिओ कनेक्टच केलेला नाहीये. ओके, आता कनेक्ट केलं ते. ओके, वन मोर इज देअर, वेदांत. एनिवे, we'll focus on our session, the locomotion. Actually, हा स्टारफिश कसा बरं लोकोमोट करत असेल, एनी आयडिया? इमॅजिन, हा जो स्टारफिश आपण इथे बघतोय, हा कसा काय बरं लोकोमोशन करत असेल? Creeping. So that starfish actually use its arm for direction, but जेव्हा तो वॉकिंग करतो, so for walking here you can find tube feet. ह्या ज्या आर्म्स आहेत ना, या आर्मच्या आतमध्ये जर तुम्ही क्लिअरली ऑब्झर्व केलं डिसेक्ट करून,
तर इथे तुम्हाला असे छोटे 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 ट्यूब्स दिसतील. ओके, सो दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड एज ट्यूब फीड्स. काय म्हणायचं? ट्यूब फीड्स. ओके, सो व्हॉट हॅपन, आपण डिस्कस करूया की ट्यूब फीड्स कसे वर्किंग करतात. ओके, आपण वर्किंग पण बघूया, ते कसे मूव्ह करतात तेही बघूया. एखादा व्हिडिओ मिळाला तर तोही दाखवतो तुम्हाला. Okay, so for locomotion, the starfish have a special system called as water vascular system. कुठली सिस्टम आहे? Water vascular system. Water vascular system. Okay, so आता ही वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टम नक्की काय? लेट्स सी. So if you try to dissect the body of the starfish, आपण त्या starfish ची जर बॉडी डिसेक्ट केली, ओपन केली, तर त्या ओपन केलेल्या बॉडी मध्ये you can find water vascular system, and that water vascular system connected with tube feet. Okay, so tube feet बरोबर ही water vascular system connect असते. मला एक सेक्शन दाखवतो. सी, इथे तुम्हाला वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टम बघायला भेटेल. ओके, सो आता वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणजेच काय की हा जर तुम्ही स्टारफिश व्यवस्थित ऑब्झर्व कराल तर ह्याचा जो एक एंड आहे तिथे मॅड्रोपोरॉइड नावाचा ऑर्गन असतो. सो थ्रू दिस मॅड्रोपोरॉइड वॉटर एंटर्स इन द बॉडी ऑफ स्टारफिश. म्हणजे या मॅड्रोपोरॉइड मधून वॉटर आतमध्ये शिरतं. कळलं? कॉन्सेप्ट समजून घ्या. जस्ट ट्राय टू लर्न the water vascular system in case of starfish. So what happened? The water enters in body of starfish through this madreporoid. कशामधून एंटर होतं? It enters through what? Madroporide. Madroporoid. Okay, so या madroporoids मधून वॉटर आतमध्ये शिरलं. Now this water distributed in arms through this canal. So जे मॅड्रोपोरॉइड मधून वॉटर आतमध्ये शिरलंय हे आता प्रत्येक आर्म मध्ये या कॅनल्स थ्रू एंटर होणार आहे. कळलं? सो पहिली तर स्टोन कॅनल आहे ज्यातनं आतमध्ये हे वॉटर शिरलं. त्यानंतर यू कॅन फाइंड रिंग कॅनल दिसते, आणि या रिंग कॅनल मधून तिला आर्म्स आहेत. ओके, सो या आर्म्स थ्रू या बाकीच्या कॅनल्स मधून तुम्हाला प्रत्येक आर्म मध्ये वॉटर दिसेल. देन दिस कॅनल्स कनेक्टेड टू ट्यूब फीट. कशाला कनेक्टेड आहेत? पोडिया किंवा काय म्हणायचं? दिस आर कॉल्ड एज, त्यांना काय म्हणायचं? मी राऊंड करतो. Tube feet. पोडिया किंवा ट्यूब फीट. आणि ह्या ट्यूब फीट मध्ये जसं वॉटर शिरेल तशा ह्या ट्यूब फीटची मुवमेंट होणार. काय होणार? मुवमेंट. हे ट्यूब फीट हलायला सुरुवात होईल आणि त्याला जसं पुढे किंवा मागे जायचं असेल त्या पद्धतीनं तो आर्म मध्ये पाणी सोडत असतो. ओके, सो इट ऍक्च्युअली वॉटर इंजिन तुम्ही समजू शकता. एक प्रकारचं वॉटर इंजिन आहे. सो मॅड्रोपोरॉइड मधून पाणी आतमध्ये शिरणार आणि पूर्ण बॉडीच्या आर्म्स मध्ये या सेंट्रल कॅनल्स टू डिस्ट्रीब्यूट होणार. सो दॅट्स वाय दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज वॉटर
व्हॅस्क्युलर सिस्टम. काय म्हणायचं? Water vascular system. Okay, so this water vascular system used for what purpose? कशासाठी वापरतात ही water vascular system? Locomotion. Locomotion. Locomotion साठी starfish वापरतो. Okay, so how it works? कुठनं पाणी शिरतं त्या कॅनल्स मध्ये? Madreporite. 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 Okay. So through madreporide, water enter and that madreporide is connected to podia or tube feed. आणि या ट्यूब फीडच्या मुवमेंट वरूनच या स्टारफिशचं लोकोमोशन होतं. कळलं? यू अंडरस्टँड? कन्सेप्ट लक्षात आली? Yes, sir. Yes, sir. लोकोमोशन कळलं स्टारफिश मधलं? स्टारफिश sir. लोकोमोशन सर्वांना कळलं का? Yes, sir. So आपण स्टारफिशची Yes, sir. वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम आपण आता बाजूला ठेवून देऊ. पण जशा डायग्राम अवेलेबल होतात तशा डायग्राम मी तुम्हाला मध्ये मध्ये एक्सप्लेन करतोय. सो तुम्हाला कन्सेप्ट समजेल. सो लोकोमोशन विथ द हेल्प ऑफ वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम. ओके, सो हियर आपण काय बघितलं? वॉटर enters through Madreporite. Madreporite. ओके. आणि मुवमेंट कशाची होते? कसली मुवमेंट होते? बोला पटकन. Tube feed. कसली मुवमेंट होते? Tube feed. Tube feed. ट्यूब फीट म्हटलं तरी फूट म्हटलं तरी चालेल. सो हा ट्यूब फूट मुवमेंट मूव करतो, तसा स्टारफिश कॅन वॉक ऑन ग्राउंड. ओके. सो दिस वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम, आपण थोडस वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम बद्दल बघूया. दिस वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम यूज फॉर, आपण म्हणूया कशासाठी यूज होते? लोकोमोशन. अजून कशाला? Locomotion. अजून इट ऑल्सो यूज फॉर फूड कॅप्चरिंग. तो स्टारफिशला जर काय फूड खायचं असेल, पकडायचं असेल, देन ऑल्सो स्टारफिश यूज द वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम and even also for respiration. So जे वॉटर त्याच्या बॉडीमध्ये शिरतं थ्रू वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम, that water carry the respiratory gases, respiratory dissolved gases and distribute throughout the body of that starfish. कळलं? कळलं लोकोमोशन? Yes, sir. इझी होतं? Yes, sir. लक्षात राहील का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. So आपण लोकोमोशन बघितलं. नाउ विल सी द नेक्स्ट सिस्टम, दॅट इज डायजेस्टिव्ह सिस्टम. तर स्टारफिशची डायजेस्टिव्ह सिस्टम फार इंटरेस्टिंग आहे. इव्हन स्टारफिश जे फिडिंग करतो ना, ते पण फार इंटरेस्टिंग आहे. बघूया काय असतं एक्झॅक्टली.
So the digestive system of starfish is complete or incomplete? Complete की incomplete असेल? Complete की Complete. Complete. का बरं? Complete. का बरं complete? Because mouth and anus त्यांचं Present. Yes, yes. आहे. Yes. So mouth कुठल्या साईडला आहे? Ventral side. That is oral surface. And anus, dorsal side. That is which surface? Aboral surface. कळलं सर्वांना? कळलं का? Yes, sir. Then next one, that Yes, is sir. respiratory system. Actually, starfishचं मेन फूड काय माहितीये का? स्टारफिशचं मेन फूड, स्टारफिश ऍक्च्युली ज्या छोट्या छोट्या स्नेल्स असतात ना वॉटरमध्ये, त्या स्नेल खातो. आणि ते खात असताना पण काय करतो माहितीये का? एखादी स्नेल जर त्याला सी बॉटम वर दिसली तर त्या स्नेल वर जाऊन बसतो. का बरं तो स्नेल वर जाऊन बसत असेल? कारण त्याचा माउथ खाली आहे. येस, माउथ खाली आहे आणि त्या स्नेलला अख्खाच्या अख्खा खाऊन घेतो पोटात. जर तुम्ही स्टारफिशचं डिसेक्शन केलं ना तर त्याच्या पोटामध्ये असे स्नेलचे शेल्स तुम्हाला बघायला मिळतील. त्याच्यानंतर त्याला क्रॅब्स आवडतात, क्रॅब्सच्या शेल असतील, तो अख्खाच खाऊन घेतो. ओके. नाव रेस्पिरेटरी सिस्टम. तर रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये आपण बघणार आहोत की हाऊ दे ऍक्च्युली एक्सचेंज देअर गॅसेस. सो आपण एवढ्यातच बघितलं. विच सिस्टम हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन? Water vascular system. Yes. So when the water enters through water vascular system, okay, when water enters through water vascular system, it connected with all the canals. So during that time, the peristomial gills, म्हणजेच त्याचा पेरिस्टोमियल म्हणजेच काय की माउथच्या भोवती गिल्स असतात. Peristomial gills, then papillae, and respiratory tree. These organs used for respiration. कुठले कुठले organs तो respiration साठी वापरतोय? बोला पटापट. कुठले organs वापरतो respiration साठी? Peristomial gills, papilla, respiratory tree. Yes, peristomial gill, papillae, and respiratory tree. Tree. ओके, तुम्हाला मी त्याचे पिक्चर्स दाखवतो. रेस्पिरेटरी सिस्टम कशी असते स्टारफिशची.
ओके, सो आपण रेस्पिरेटरी पॅपिला नक्की काय असतो दॅट वी आर गोइंग टू लर्न. सी दिसतात रेस्पिरेटरी पॅपिले, पॅपिले और पॅपिले दिसतात का? येस सर. Yes, sir. ठीक आहे. सो प्रत्येक आर्मला तुम्हाला असे रेस्पिरेटरी पॅपिले बघायला मिळतील आणि माउथच्या अराउंड यू कॅन फाइंड काय दिसते आपल्याला, पेरिस्टोमियल गिल्स. काय बघायला मिळतं? Peristomial gills. Gills. गिल्स. आणि अजून एक ऑर्गन आहे जो रेस्पिरेशन साठी कामाला येतो. सांगा बरं, अजून एक ऑर्गन कामाला येतो. रेस्पिरेटरी ट्री. रेस्पिरेटरी ट्री. व्हेरी गुड. कळलं सर्वांना? कळलं का? Yes, sir. Okay. So these are the respiratory organs of what? कोणाचे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत? अरे कोणाचे आहेत? स्टारफिश. Starfish. Starfish. स्टारफिश. तुम्हाला रेस्पिरेटरी ट्री बघायचं असेल तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला रेस्पिरेटरी ट्री अगदी सहज बघायला मिळतो. युअर सी कुकुंबर. हे कुकुंबर माहिती आहे ना, मी मगाशी पिक्चर दाखवला. सो Yes, सी sir. कुकुंबर मध्ये यू कॅन ऑब्झर्व दी रेस्पिरेटरी ट्री. सी हा स्टारफिशचा पिक्चर बघितला. आता आपण सी कुकुंबरचा पिक्चर बघूया. दिसतोय रेस्पिरेटरी ट्री? रेस्पिरेटरी ट्री दिसतोय का? Yes, sir. Yes, sir. येस सर. ठीक आहे. सो नाउ यू क्लिअर, all of you clear respiratory system of starfish, sorry, echinoderms. So these are called as the respiratory tree and respiratory papillae पण आपण बघितले. ओके, त्याच्यानंतर पुढे आपण काय बघणार आहोत? रेस्पिरेटरी सिस्टम झाली. नाव विल लर्न सर्क्युलेटरी सिस्टम. ओके, सो आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलेटरी सिस्टम कशासाठी वापरली जाते. इज यूज फॉर व्हॉट पर्पज? चलो बताओ. सर्क्युलेटरी ब्लड सर्क्युलेशन. Blood circulation. ब्लड, किंवा आपण म्हणू शकतो इट यूज टू ट्रान्सपोर्ट द न्यूट्रिएंट अँड मेटाबॉलिक वेस्ट. कळलं का? ब्लड सर्क्युलेशन नुसतं नाही म्हणायचं. ब्लड इज ऍक्च्युली द सर्क्युलेटरी फ्लुइड. हे फ्लुइड ऍक्च्युली पूर्ण बॉडीवर मटेरियल ट्रान्सफर करतं. कळलं का? सो हिअर द सर्क्युलेटरी सिस्टम अँड एक्सक्रिटरी सिस्टम या दोन्ही सिस्टम तुम्हाला इथं ऍबसेंट आहेत. सर्क्युलेटरी सिस्टम आणि दुसरी कुठली म्हटली? एक्सक्रिटरी सिस्टम. दोन्ही सिस्टम काय आहेत? एक्झाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं कोणामध्ये सर्क्युलेटरी अँड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऍबसेंट आहेत. कोणामध्ये ऍबसेंट आहेत? Echinoderm. Then nervous system. Echinoderm. Yes. So nervous system present है but simple. Okay. So here you can find nerve ring around mouth.
ठीक आहे, त्याच्या माउथच्या भोवती नऊ रिंग असते. अँड रॅडियल नर्व्स इन आर्म. ओके, आपण ह्याचं पण पिक्चर बघूया. तर तुम्हाला नऊ रिंग दिसेल आणि रॅडियल काय दिसतील, नर्व्स दिसतील. ते सिंपल पिक्चर मध्ये तुम्हाला कळेल. कारण सी 5 आर्म्स असल्यामुळे काय होतं, पाचीच्या पाची आर्म कडे कनेक्शन असलं पाहिजे. सो एक सरळ सिंपल सेंट्रल नऊ रिंग असते आणि प्रत्येक आर्म मध्ये एक नऊ कॉर्ड गेलेली असते. दिसते नर्व सिस्टम, रॅडियल नर्व अँड नऊ रिंग. सो अशी एक सेंटरला नऊ रिंग आहे अँड यू कॅन फाइंड द radial nerve. The next one, reproduction. Okay, so they are actually unisexual or bisexual. Okay, then fertilization. Fertilization is external. What do you mean by external fertilization? What do you mean by external fertilization? Means fertilization occurs outside the body. Then development. जे तुम्हाला डेव्हलपमेंट बघायला मिळेल इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मीन्स इथे लार्वा तयार होतो. एग मधून लार्वा बाहेर होतो and that larva grow into adult one. And special feature we can find high power of regeneration. म्हणजे तुम्ही जर स्टारफिशचा एखादा आर्म तोडला तर काय होतं माहितीये का, इथे नवीन आर्म येतो. कळलं का, कन्सेप्ट समजली? What do you mean by regeneration? So if you try to break the arm of starfish, then after some time you can find new arm develop that place. कळलं? तर तुम्ही सायमल्टेनियसली नोट केलं हे सगळं? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. just a minute. And last examples. सांगा बरं examples काय काय आहेत? तुम्हीच सांगायचे आता. एवढ्यात मी 3 Starfish. Starfish, sea cucumber, Sea urchin. Sea urchin. starfish. Urchin. त्याच्यानंतर आपण 1 by 1 बघूया. सी कुकुंबर. Then sea urchin. Then next one, sea lily. हा काय प्रकार आहे? लिलीचं तर झाड असतं. Then brittle star. ओके, आपण बघूया नक्की काय असतं हा प्रकार. याचे मी फोटोज तुम्हाला दाखवतो. बिफोर दॅट तुम्हाला सायंटिफिक नेम पण लक्षात ठेवायचे. सो मी इथे काय करतोय, प्रत्येकाचे सायंटिफिक नेम लिहितो. स्टारफिशचं सायंटिफिक नेम येलो कलर मध्ये मी सायंटिफिक नेम लिहितोय. काय? एस्टेरियस. काय म्हणायचं? Asterius. Starfish. Then sea cucumber means cucumaria. Cucumaria means sea cucumber. Then
Sea urchin means Echinus. हे सायंटिफिक नेम आहे म्हणून मी त्याला अंडरलाईन केलं. देन सी लिली सायंटिफिक नेम Antedon. And the brittle star is Ophiophrix. कळलं? आपण याचे पटकन पिक्चर बघूया आणि आपण थांबूया इथं. ओके, सो आपण बाकीचे ऑलरेडी 3 तर बघितलेले आहेत. आता सी लिलीचं पिक्चर बघा. लिलीचं प्लांट बघितलंय का? लिलीचं झाड बघितलंय का तुम्ही? फुलं येतात बघा लिलीच्या झाडाला, तसं दिसतो की नाही लिलीच्या झाडासारखा? देन दिस वन इज येस सर. ब्रिटल स्टार. ह्याच्या आर्म एकदम छोटे छोटे असतात, ब्रिटल आर्म असतात म्हणून त्याला ब्रिटल स्टार म्हणतात. ओके, आणि बाकी सी अर्चिन, सी कुकुंबर आपण बघितलं होतं. अजून एक छान इंटरेस्टिंग माझ्याकडे पिक्चर आहे, फेदर स्टार. Okay, so this is the feather star. Are you able to see feather star? Yes, sir. This is brittle star. Okay, so feather star, brittle star, then your sea lily. लिलीच्या झाडासारखं आहे, but it's a star, echinodon. It's not plant. Then sea anemone. दिसतात का spines? काटे दिसतात का sea anemoneच्या बॉडीवर? Are you able to see these spines? Then the sea cucumber. Yes, sir. And this one is starfish, which we already observed. Okay, so I think here we discussed the echinodermata. I think time झालेला आहे ना, so now here we are going to stop. Any doubt? काय doubt आहे का? नो. नो सर. No, sir. ओके, सो काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला नंतर विचारू शकता. इवन काय सांगायचं होतं तुम्हाला? होमवर्क तुम्हाला काय, या इकॅनोडॉमचे कॅरेक्टर लिहायचे. ओके, होमवर्क साठी काय असणार आहे? कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकॅनोडॉम. चालेल? जमेल सर्वांना? Okay, sir. ओके सर. चलो, बाय बाय Yes, sir. बाय 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 Bye, सर. sir. बाय सर. बाय 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 बाय.